Okay guys, I want to make a small video regarding the border plot. ఏదైనా చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే ఈ వీడియోతో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ పోతాయని నేను అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద border plot, you know that one it is a magnitude and phase plot. So ఈ discussions అన్ని మనకి ఫినిష్ అయ్యాయి, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ how we are able to draw a border plot. You should know the procedure in a thorough manner, right? సో ఆల్రెడీ మీకు పీడిఎఫ్లో ఇచ్చిన ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ఎలా డ్రా చేయాలి, దాంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటి, అలాగే ఫేజ్ ప్లాట్ ఎలా డ్రా చేయాలి, దాంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటి, ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, లెట్ us consider the transfer function g of s equal to e power minus 0.2s k divided by s into s plus 2 into s plus 8, right? Okay, so first one, here we should draw the magnitude plot and phase plot. So as a first step, s replaced with j omega, that is, first you should convert the transfer function in a frequency domain, then the transfer function will be look like this. After then, we know that one, it is a border plot is a combination of magnitude and phase form. And here observe one thing, here you will get 0.0625. So always we should take the standard form is 1 plus st format. So if you will convert it into 1 plus st format, then you will get the gain 0.0625 into e power minus 2jw. సో మనం డ్రా చేయాల్సిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ అండ్ ఫేజ్ ప్లాట్. ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్మాట్ని కన్వర్ట్ చేయడం అంటే రూట్ ఆఫ్ రియల్ స్క్వేర్స్ అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ థీటా, ఈ పవర్ మైనస్ జే థీటా, ద ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే థీటా కాస్ థీటా మైనస్ జే సైన్ థీటా, రైట్? దిస్ is the real term is a common for both cos theta and j sin theta. Theta is 0.2w cos square theta plus minus of, so cos square theta plus sin square theta will get 1. So only if you here root and square will be cancelled, on the numerator is k into 0.0625, and the denominator in the same way, root of real square plus imaginary square, real square plus imaginary square, real square plus imaginary square. In this way you will get the magnitude format. Just it's not in dB. If you want to get in a dB, then you will take 20 log. So in the same way, if you want to try a phase plot, then you should find out the phasor equation or phase format equation of a given transfer function. You will take the phase format, it will be like this, tan inverse of k కి ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు కాబట్టి ఇమాజినరీ పార్ట్ 0, రియల్ పార్ట్ k, అలాగే 0.065 కూడా ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు కాబట్టి ఇమాజినరీ పార్ట్ 0, రియల్ పార్ట్ విల్ గెట్. బట్ హియర్ tan inverse of minus sin 0.2w by cos 0.2w. Why? Because e power minus j theta, it's a expansion of e power minus j theta equal to cos theta minus j sin theta. Then you will take tan inverse of imaginary part by real part, sin by cos always tan, so you will get minus 0.2w. So this way you will get the phasor format of a given transfer function. So these are the first step to draw a border plot. So first step ఏంటంటే border plot is a combination of magnitude and phase. So magnitude format ని phase format ని acquire చేసుకోవాలి. Then you should use the table. సో ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, హియర్ దిస్ టేబుల్ ఫార్మాట్ విల్ గివ్ ద border plot without magnitude terms. That means approximate plot find out చేసి దీంతో ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్తో. సో approximate plot means it will give the curve, but anywhere it will be located other than the magnitude. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. సో ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ 3. సో కాన్స్టెంట్, ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డెరివేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే కాన్స్టెంట్ విత్ జీరో, ఇంటిగ్రేటర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే కాన్స్టెంట్ విత్ పోల్, అదర్వైజ్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ విత్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ అనదర్ పోల్ లొకేటెడ్ అదర్ దెన్ అర్జన్, అనదర్ పోల్ లొకేటెడ్ అదర్ దెన్ అర్జన్. ఎందుకు ఈ ఫార్మాట్ అని తీసుకున్నంటే ద హియర్ WC1 is the less than WC2. సో ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ ద టర్మ్స్ విచ్ వాజ్ నియర్ టు ద జీరో. సో ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో తీసుకుంటే దట్స్ అన్డిఫైన్డ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మాట్ వస్తుంది కాబట్టి then you will take very near to the zero. That's up to you. Either maybe you can take any value. So starting మనకి ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది కాబట్టి ఆరిజిన్ దగ్గర, then you will get slope is minus 20 dB. Here change in slope is nothing is there. After then we will move to the what was the current frequency near to the origin. So that was the 2. Then we will take, here it is a pole, that's why we will get minus 20, minus 20, minus 20, minus 40, and we will go into the third term. Here it's also pole, again it will add minus 20 dB. Finally get minus 60 dB. What are the difference between the approximate plot and if you draw a plot after finding out the magnitude? That we'll see.
in this next section. So if you draw the plot based upon the previous table, that means ఇక్కడ వచ్చిన values ని base చేసుకొని మీరు plot draw చేస్తే it will be appear like this. So here x-axis is the W radians per second and y-axis will take magnitude. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే you don't know these magnitudes. ఈ magnitudes తెలియదు. Approximately near to the 0 నుంచి -20 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. After 2 it will added again -20, you will get -40 dB and WCT again 60 dB. But you don't know these magnitudes. ఆ magnitudes ఎక్కడనే తెలియదు. ఆ ప్లాట్ లో మీరు ఒక ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకొని -20, -40, -60 డ్రా చేస్తారు. But if you want to fix that curve in an exact manner, then you should know this magnitude. Then only you can fix the exact curve. That means with 3 dB error. సో ఈ magnitude తెలియకుంటే ఆ magnitude వాల్యూస్ తెలియకుండా జస్ట్ ఒక కర్వ్ని మీరు డ్రా చేయగలిగానే ఆ కర్వ్ ఎక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది అవుతుంది అనేది యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్. సో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే యూ విల్ యూస్ దిస్ వన్. ఈ ఫార్ములాని వాడతాం. magnitude at point A equal to slope between point 1 and point 2, log of point 2 divided by point 2 plus magnitude at point 1. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద magnitudes. ఎప్పుడైతే మీకు magnitudes తెలుస్తాయో దెన్ యూ కెన్ అది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని మీకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది, రైట్? అదర్వైజ్ ఒక అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ అయితే వస్తుంది, బట్ అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం magnitudes యూజ్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ I told that one, we will not take W equal to 0 as a starting frequency. Why? Because if you take the W equal to 0, you will end with a mathematical undefined way or undefined thing. Mathematically defined చేసే possibility when you will take the W equal to 0. So you will take very near to 0. In the textbook you had mentioned 0.5. So to find out the M1, that means starting magnitude find out చేసేప్పుడు magnitude plot కున్న basic assumption conditions లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే at origin ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ కానీ డెరివేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ లేదా ఇంటిగ్రేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇవి మాత్రమే గెయిన్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయని మనం చదివాం, రైట్? సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ని వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు, ఆరిజిన్ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అదర్ దాన్ ఆరిజిన్ టర్మ్స్ అన్నిటిని ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. అవి కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయవసారంటే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి, బట్ ఇన్ లెస్ కంట్రిబ్యూషన్. So if you are able to neglect that less contribution, then you can simplify your mathematical expression, right? Already I told that one. So before corner frequency, after corner frequency దగ్గర 3 dB వస్తే after corner frequency it will give us 17 dB. సో ఈ వెరీ లెస్ అంటే కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చాలా దూరంగా ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఆరిజిన్ దగ్గర మీరు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేప్పుడు అదర్ దాన్ ఆరిజిన్ ఉన్న కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అన్నింటినీ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ కన్సిడర్ W equal to 0.5 అనుకుంటే ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్న టర్మ్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే మీకు ఉన్నది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ K is 0.0625, ఇయర్ j omega, దట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ పోల్ లొకేటెడ్ ఆరిజిన్. సో నేను ఆరిజిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ W equal to 0.5 తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ 0.5 -18 dB. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రీవియస్ కేసులో వచ్చిన ఏదైతే అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్లో ఉందో దానికి స్టార్టింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీకు తెలిసింది. వాట్ వాజ్ స్టార్టింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే -18 dB, right? Now we'll come into the second magnitude. Here also while coming to the second magnitude, ఇక్కడ రిమెంబరింగ్ పాయింట్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కున్న సెకండ్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్, దట్ మీన్స్ 1/1 + s ఫార్మాట్ లో ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ద హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ s² + 2s + 2 లైక్ దిస్. హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ కంట్రిబ్యూట్ ద గెయిన్ ఆఫ్టర్ దేర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ అజంప్షన్ మనం అనుకున్నాం. ఎలా అనుకున్నామంటే వెన్ యూ డ్రా ఏ ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్, కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమో 3 dB ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిమైనింగ్ 17 dB. అప్ టు కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 dB వస్తుంది, ఆఫ్టర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 17 dB వస్తుంది. కాబట్టి యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్, రైట్? సో అలా మనము బిఫోర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ టర్మ్ గెయిన్ కంట్రిబ్యూట్ చేయదని ఒక అజంప్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ అజంప్షన్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎప్పుడైతే మనం అటు WC1 దగ్గరకు వస్తామో ఆ WC1 కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రిబ్యూట్ చేసే టర్మ్ని మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ కూడా ఎలా కన్సిడర్ చేసామంటే ఇక్కడ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ K/S వాల్యూ వచ్చేసి అటు W equal to 0, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ అట్ W equal to 0.5 మీన్స్ దెన్ ఆ W equal to 0.5 దగ్గర మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్న డెరివేటివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ WC1, వాట్ వాస్ ద WC1 వాల్యూ? WC1 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2 radians per second. 2 radians per second ఇచ్చే టర్మ్ ఏంటి? 1/1 + j × 0.5W.
సో ఈ టర్మ్ 2 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాతనే ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే అటు 2 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ దగ్గర ఈ టర్మ్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు. సో ఈ టర్మ్ పోతే రిమైనింగ్ అంటే అంతకు ముందున్న టర్మ్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటర్ ఫ్యాక్టర్. సో ప్రీవియస్ కేసులో W = 0.5 దగ్గర అంటే ఈ టర్మ్ వచ్చేసి W = 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మ్యాగ్నిట్యూడ్ని. సో W = 0.5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ని 0.5 దగ్గర కన్సిడర్ చేసాం, 2 దగ్గర కన్సిడర్ చేసాం. ఇఫ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్రేటర్ దాన్ 2, దెన్ యూ విల్ టేక్ దిస్ టర్మ్ ఆల్సో, రైట్? సో here the frequency is W = ఇదే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే W = C1 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ని మీరు మీకు తెలిసిన ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఏ ఫార్ములా అంటే ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది కదా, magnitude 0.1 equal to slope between 0.1 and 0.2 log of P2 by P1 magnitude 0.1. సో ఈ పాయింట్ ప్రకారం ఏంటి, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే హియర్ జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ బాక్స్. సో magnitude at 0.1 అంటే WC1 దగ్గర magnitude equal to slope between those 2 points -20 dB, log of 0.2 is the 2, 0.1 is 0.5 plus magnitude at 0.1 is the -18 dB. సో మీరు స్టార్టింగ్ వాడి రిమైనింగ్ వన్నిటికి ఈ ఫార్ములా వాడుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఇలా కంటే స్టార్టింగ్ ఒకదానికి మీరు ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్న కాన్స్టెంట్ కానీ డెరివేటివ్ కానీ ఇంటిగ్రేటర్ కానీ తీసుకొని ఆఫ్టర్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రతి వాల్యూస్కి మీకు ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ అంటే మీకు దగ్గర ప్రొసీజర్ చూసి చాలా ఈజీ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ -30 dB. సో W2 కూడా తెలిసింది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2, M2 పాయింట్ కూడా తెలిసింది. అలాగే M3 పాయింట్ కూడా సేమ్ సినారియో. సో M3 పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ ఉన్న స్లోప్ ఎంత అంటే -40. M3 పాయింట్ అంటే M2 పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి -20 dB, దట్ వాజ్ మెన్షన్ హియర్. సో M2 నుంచి M2 తర్వాత ఏమో -40. ఆ -40 ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే M3 పాయింట్ వరకు వస్తుంది. దట్ వై ద స్లోప్ బిట్వీన్ 2 కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ -40 అండ్ లాగ్ ఆఫ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2, దట్ ఈస్ 0.2, దట్ ఈస్ WC2. WC2 వాల్యూ ఎంత, 8 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. అలాగే WC1 ఎంత అంటే 2 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ P1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -30, రైట్? దెన్ యూ విల్ గెట్ -54. సో ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. జస్ట్ ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని ఈ ప్లాట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాట్ వాజ్ ద M1 దట్ ఈస్ -18 dB, M2 -30 dB, M3 -54 dB, రైట్? సో మీకు ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా అంటే 3 dB ఎర్రర్తో అయినా సరే అట్లీస్ట్ ఒక ప్లాట్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో కరెక్ట్గా మీరు ఫిక్స్ చేయగలరు. సో అదే ఇది లేదనుకో, ద సేమ్ ప్లాట్ యూ కెన్ ట్రాక్ లైక్ దిస్ వన్ ఆల్సో సమ్వేర్. మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తెలియకుంటే ఆల్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వే, బట్ ఎందుకంటే మీకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ తెలియదు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ డినోట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. బట్ మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అట్లీస్ట్ 3 dB ఎర్రర్తో అయినా మీకు అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ వస్తుంది. Then here the procedure for W = WH, higher frequency, it's not mandatory. మీరు procedure continue చేస్తే you will end with phase plot. Phase plot మీకు షార్ట్ కట్ ఏం లేదమ్మా, just find out the phasor equation and then substitute the W value. For each and W value you will get some phase value. For those values just denote in a graph and combine them. The main important topic is the phase margin and gain margin, right? What was the phase margin and gain margin అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఈ టాపిక్ చెప్పాను. గెయిన్ మార్జిన్, ద మార్జిన్ దట్ వాస్ యూజ్ఫుల్ టు అడ్జస్ట్ ద గెయిన్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, రైట్? ఈ గెయిన్ మార్జిన్ని ఆల్వేస్ విల్ టేక్ అట్ ద ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎందుకు ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మెజర్ చేస్తాము అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ద క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్ ద G(s) by 1 + G(s). If you find out the G(s) equal to -1. సో దీని యొక్క ఫేజర్ ఫార్మాట్ ఏమో అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజర్ ఫార్మాట్లో అంటే R at an angle of theta ఫార్మాట్లో రాస్తే ఇట్ ఈస్ 1 at an angle of -180 degrees అవుతుంది. అంటే ఈ కండిషన్ దగ్గరికి అంటే ఈ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసే దగ్గర కనుక మీ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆర్ అన్స్టేబుల్ అవుతుంది సిస్టమ్, రైట్? సో ఆ -180 degrees అంటే ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరికి ఆల్రెడీ తీసుకెళ్ళి అంటే ఒక ఎండునేమో
-1 దగ్గర -180 దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి then I will check what is the possibility of the gain adjustment. That's why we will take the gain margin at phase crossover frequency, and moreover we will take 1 by g of j omega. Why? Because always we will take the possibility should be 1. అంటే అంతకు మించి మీరు వెళ్ళకూడదు. ఎప్పుడైతే 1 రీచ్ అవుతుందో దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద సిస్టమ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. దట్స్ వై ఆల్వేస్ విల్ మెజర్ 1 by GA. ద సేమ్ వే ఫేజ్ మార్జిన్. ఫేజ్ మార్జిన్ వచ్చేసి 180 degrees ప్లస్ ఫేజ్ అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే గెయిన్ ఉందో ఆ గెయిన్ వాల్యూ 1 ఆర్ 0 dB రీచ్ అయ్యే పాయింట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అలాగే ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 180 degrees లైన్ క్రాస్ చేసేది, రైట్. సో ఒక ఎండ్ని ఆల్రెడీ తీసుకెళ్ళి రెండో ఎండ్ని చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో ఫేజ్ ఎండ్ని ఆల్రెడీ కార్నర్ తీసుకెళ్ళేసి గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, అంటే గెయిన్ అడ్జస్ట్మెంట్ని చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడేమో గెయిన్ని ఆల్రెడీ ఒక ఎండ్కి తీసుకెళ్ళి ఫేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ని చెక్ చేస్తారు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద గెయిన్ మార్జిన్ అండ్ ఫేజ్ మార్జిన్. సో ఈ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇప్పుడు గెయిన్ మార్జిన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియాలి. ఫేజ్ మార్జిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియాలి. ఆ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ g of j omega, ఏదైతే గెయిన్ ఉందో గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ వేర్ ఇట్ విల్ క్రాస్ ద 1, ఆర్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ dBs 0 dB. సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, దాన్ని ఈక్వల్ టు 1 చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ 1 W వాల్యూ. అలాగే ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ రెస్పాన్స్ క్రాసెస్ అట్ 180 degrees లైన్. సో ఏదైతే మీకు ఫేజర్ ఫార్మాట్ వచ్చిందో ఆ ఫేజర్ ఫార్మాట్ని 180కి ఈక్వేట్ చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ W వాల్యూ. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఏ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీరు చేస్తే you are not able to find out the W value. Why? Because sometimes you will get some W power 5, W power 6. So అందుకే most of the scenarios will find out the gain crossover frequency and phase crossover frequency, phase margins and gain margins in a graph. But first order కి అయితే అంటే మేబీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ కి అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద గెయిన్ crossover frequency and phase crossover frequency in an easy manner. Now we'll see one problem. ఫేజ్ మార్జిన్కి గెయిన్ మార్జిన్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ చూస్తే వాడు ఒక క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేశారు, క్యాలిక్యులేట్ ద కే. మొత్తం ఇంతవరకు అంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేంత వరకు కే ఈక్వల్ టు 1 అని అర్థం చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆ కే ఈక్వల్ టు 1 అని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఫేజ్ మార్జిన్ గెయిన్ మార్జిన్ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. అవి ఏంటి అంటే దాని ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే యూ విల్ గెట్ -135. బట్ వాడు అడుగుతుంది ఏంటి అంటే ఫేజ్ మార్జిన్ 45 అవ్వాలి అంటే కే వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి. సో దానికి మనం ఆల్రెడీ మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, ఫేజ్ మార్జిన్ ఈక్వల్ టు 180 degrees ప్లస్ యాంగిల్ అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆల్రెడీ వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా ఫేజ్ మార్జిన్ 45 degrees ఉండాలని చెప్పి. సో 45 degrees ఉండాలంటే అప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం కలిపితే 45 degrees అవ్వాలి. సో ఇందులో నౌన్ క్వాంటిటీ 180 degrees ఆల్రెడీ చేస్తాం, రిమైనింగ్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఇది ఒకటి. అంటే దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఫేజ్ మార్జిన్ 45 తీసుకోవాలి. సో దీన్ని ఎంత అడ్జస్ట్ చేసి ఇది 45 అవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ -135 అవుతే దెన్ మీ ఫేజ్ మార్జిన్ 45 degrees అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు జనరేట్ అయిన ప్లాట్ ప్రకారం ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ప్లాట్ ఉంది, ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆల్రెడీ సెండ్ చేసింది. అందులో -135 లైన్ ఇక్కడ ఉంది, ఆల్రెడీ వాడు మెన్షన్ చేశాడు. -135 దగ్గర మీరు గెయిన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ వాస్ -24 dB ఉంది. -135 దగ్గర గెయిన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఈ -135 ఎందుకు సార్ అంటే ఈ -135 ఆల్రెడీ ఇస్తే మీకు 45 degrees వస్తుంది. సో ఈ -135 ఎక్కడ రావాలి అంటే అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర రావాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఈ -135 దగ్గర నుంచి మీరు లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా 0 dBని టచ్ చేయాలి. దెన్ యూ కెన్ సే ద ఫేజ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ 45. సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, ఫేజ్ మార్జిన్ ఈక్వల్ టు 45 degrees ఖచ్చితంగా రావాలి. దానికి ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 180 degrees ప్లస్ పై ఆఫ్ చేసి. ఈ పై ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఈ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 0 dB లైన్ టచ్ అయ్యేది, రైట్.
సో యాక్చువల్గా ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ 0 dB లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంటే నేను సింపుల్గా ట్రై చేస్తున్నా. ఇలా ఉంటే సపోజ్ ఇలా కర్వ్ ఉంది, ఇలా కర్వ్ ఉంది, ఇది WGC. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైతే టచ్ అయిందంటే ఫేజ్, దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ కర్వ్, దిస్ ద ఫేజ్ కర్వ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ కర్వ్. ఈ వాల్యూ కాస్త ఈ పై గీసి జనరల్లీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వీడు ఆల్రెడీ ఇది 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 ప్రీడిఫైన్డ్. ఇప్పుడు ఈ మామూలుగా అయితే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చి దీన్ని టచ్ అవుతాయి పాయింట్ పై చేసి అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పై చేసి -135 ఇచ్చాడు, రైట్? సో -135 ఇస్తే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే, జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్, నేను కొంచెం క్లియర్, ఇది ఒక్క టాపిక్ అర్థమైతే మీకు ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్. సో -135 హియర్ ఇట్ విల్ గివ్ లైక్ ద సమ్వేర్, లెట్ us take this is -135 అనుకోండి, ఈ పాయింట్ -135 అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవ్వాలి, అటు 0 dB లైన్ దగ్గర క్రాస్ అవ్వాలి. అంటే మీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్ దగ్గర 0ని క్రాస్ చేయాలి, రైట్? అలా దాని యొక్క గెయిన్ ఉండాలి, రైట్? సో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే మీరు ఈ -135 లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే k = 1 తీసుకున్నప్పుడు ఇదేమో -24 దగ్గర టచ్ అవుతుంది, -24 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది, 0 దగ్గర టచ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఇది 0 దగ్గర టచ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, దీన్ని కిందికి తీసుకొని రావాలి, రైట్? ఈ 24 dB గ్యాప్ ఉంది, హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ దట్. సో అటు పై = -135 దగ్గర ఇది ఎక్కడ మెజర్ చేయాలంటే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మెజర్ చేయాలి, అంటే 0 dB దగ్గర మెజర్ చేయాలి. అంటే -135 లైన్ దగ్గర నుంచి మీరు లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ అగైన్ గ్రాఫ్. సో -135 హియర్ మెన్షన్, -135 నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది గెయిన్ లైన్ ఎక్కడ టచ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా 0 dB దగ్గరనే టచ్ చేయాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ k = 1 తీసుకున్నప్పుడు అది -24 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది, -24 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ -24 dBని కనుక మీరు అడ్జస్ట్ చేయగలిగితే, అంటే అది ఆ -24 ఇంకో 24ని మీరు యాడ్ చేస్తే వాట్ వాస్ ద dB, 0 dB అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ ఐ మెన్షన్ టు మేక్ phase margin equal 45 at pi GC gain should be 0, right? To make that happen we should add +24 dB, +24 dB add చేయాలి. సో +24 dB ఎక్కడ +24 dB యాడ్ అవ్వాలంటే ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర 24 యాడ్ అవ్వాలి. అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర మీరు 24 dBని ఇంక్రీజ్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ మీకు కావాల్సిన వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు k = 1కేమో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమీ కంట్రిబ్యూట్ అవ్వట్లేదు k = 1 తీసుకున్నప్పుడు. అదే k కనుక మీరు వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ అది 24 dBని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రీవియస్ కేసులో కూడా అదేం 0 dB దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వలేదు, k = 1 అయినప్పుడు అది సంథింగ్ -18 dB దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, రైట్? ఇప్పుడు k = 1 అయినప్పుడు మీరు k వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేసరికి ఆటోమేటిక్లీ గెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే k వాల్యూ ఏ వాల్యూ అయితే 24 dB వస్తుంది. అంటే సో ఆరిజిన్ దగ్గర మీరు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తుంది, దెన్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద k = 15.84. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ సపరేట్, బి క్వశ్చన్ సపరేట్, కంబైన్డ్ కాదు. అలాగే వాడు ఏం చెప్పాడంటే గెయిన్ మార్జిన్ ఇచ్చాడు, k ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. హియర్ విల్ కమ్ ఇన్ రివర్స్ వే. గెయిన్ మార్జిన్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద గెయిన్ మార్జిన్? గెయిన్ మార్జిన్ ఎక్కడ మెజర్ చేస్తాం? అట్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మెజర్ చేస్తాం. అంటే ఈ 2 dB గెయిన్ దగ్గర మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, అంటే హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అగైన్, ఇది కర్వ్ అనుకుంటే ఇలా 2 dB లైన్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ 2 dB లైన్ మీరు గెయిన్ మార్జిన్ డిఫైన్ చేస్తే దీన్ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా -180 degrees లైన్ టచ్ చేయాలి. అంటే -180 degrees దగ్గర ఈ ఫేజర్ ప్లాట్ క్రాస్ అవ్వాలి. అలా కానప్పుడు ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనేది ఇక్కడ k వాల్యూ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తాం. k = 1 ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మార్జిన్ = -32 dB ఉంది. అంటే 180 degrees నుంచి రివర్స్ మీరు చేసుకుంటూ వస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ -32 dB. బట్ మనకు కావాల్సిన గెయిన్ మార్జిన్ ఎంత?
2 dB కావాలి. మా ఆల్వేస్ గెయిన్ మార్జిన్ ఫార్ములాలో 20 log 1/g తీసుకుంటారు. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ వస్తుంది. దెన్ ఓన్లీ విల్ టేక్ 0 minus of minus, విల్ గెట్ ద పాజిటివ్. సో మా ఈ ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండి. వాడు అడిగిన గెయిన్ మార్జిన్ 2 dB, రైట్? సో 2 dB అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, వాట్ ఇస్ ద గెయిన్ మార్జిన్ జనరల్లీ ఫార్ములా? 0 minus of whatever it may be, some value. సో 2 dB రావాలంటే here minus 2 dB రావాలి. దట్ ఈక్వల్ టు 2 dB అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ ఎలా మెజర్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్గా అంటే, గెయిన్ మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మేబీ సంథింగ్ 1/, ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ చేస్తున్నప్పుడు 1/20 log of 1/GA చేస్తాం. జనరల్గా అలా చేస్తాం. ఇది ఎక్కడ గెయిన్ మార్జిన్ అంటే -2 dB ఎక్కడ రావాలంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అట్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ఫేజార్ కర్వ్ సంథింగ్ ఇలా వచ్చింది అవుతుంది. ఇది -180 degrees లైన్. సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే గెయిన్ కర్వ్ ఇక్కడ -2 dB రావాలి, రైట్? గెయిన్ కర్వ్ అంటే 180 degrees లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే -2 dB రావాలి. దెన్ యూ కెన్ సే ద గెయిన్ మార్జిన్ ఇస్ 2 dB, రైట్? బట్ k = 1 తీసుకున్నప్పుడు ఈ 180 degrees క్రాసింగ్ లైన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 180 degrees క్రాసింగ్ లైన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే k = ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే -32 dB దగ్గర టచ్ అయింది. కానీ అది ఎక్కడ టచ్ అవ్వాలి? 2 dB అవ్వాలంటే -2 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. ఇది -32 ఉంది కదా, ఇది -2 అవ్వాలంటే ఇంకొక 30 dB డౌన్ అవ్వాలి, లేదా 30 dB అంటే ఇప్పుడు -32 ఉంది కదా, అది -2 అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడికి రావాలి, -2 రావాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది? దానికి 30 dB యాడ్ చేసినప్పుడు. ఆ 30 dB దేని వల్ల యాడ్ అవుతుంది? డ్యూ టు k వల్ల యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, జస్ట్ లిజన్. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాల్కులేట్ k if phase margin equal to 45. క్యాల్కులేట్ k phase margin equal to 45. సో యాక్చువల్గా phase margin equal to 45 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, phase margin ఫార్ములా అని మీకు తెలుసు, 180 degrees plus 5GC అటు గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది 45 degrees అవ్వాలంటే ఇది ఏమవ్వాలి? 180 degrees minus 135 అవ్వాలి. దట్స్ ఈక్వల్ టు 45 degrees అవుతుంది, రైట్? సో ఇది -135 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇది మైనస్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర -135. వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 0 dB క్రాస్ అయ్యేది. అంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏదైతే ఫేజార్ కర్వ్ ఉందో ఆ ఫేజార్ కర్వ్ని టచ్ చేస్తుంది కదా, ఆ పాయింట్ -135 అవ్వాలి, రైట్? బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే, అంటే ఇద్దరు మీరు రివర్స్ కూడా అంటే -135ని లైన్ దగ్గర ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా 0 dB లైన్ దగ్గర టచ్ అవ్వాలి, రివర్స్లో వెళ్తే. అంటే అసలుగా గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అంటే -135 ఫేజ్ అవ్వాలంటే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది -135 దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. అలాగే రివర్స్ -135 దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తే అది 0 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే -135 ఉంది కదా, ఆ -135 నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది 0 dB దగ్గర టచ్ అవ్వట్లేదు. 0 dB దగ్గర టచ్ అయినప్పుడే మీరు ఫేజ్ అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు -135ని కన్సిడర్ చేయగలరు. కానీ అది 0 dB దగ్గర టచ్ అవ్వకుండా ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే -24 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది. అంటే -24 dB దగ్గర టచ్ అవ్వకుండా అది 0 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలంటే దానికి ఇంకొక 24 dB మీరు యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ప్లాట్ మొత్తం పైకి జరిగి అంటే ఇక్కడికి జరిగి అది 0 dB దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి వాడు మెన్షన్ చేశాడు నీట్గా, రైట్? చేస్తారు. సో అలా యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఇంకో 24 dB ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే k వాల్యూ ఎంతైతే మొత్తం ప్లాట్కి 24 dB షిఫ్ట్ చేస్తుంది అంటే దానికి మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఇది.
అంటే మొత్తం ప్లాట్ని ఇప్పుడు 24 dB షిఫ్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ ఒక్క పాయింట్ కాదు, మొత్తం ప్లాట్ని 24 dB షిఫ్ట్ చేస్తేనే -135 డిగ్రీస్ లైన్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసే లైన్ 0 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో దానికి జస్ట్ 24 dB ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి K = 15.84 అవుతాయి, 24 dB ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అలాగే గెయిన్ మార్జిన్ = 2 dB అన్నారు. గెయిన్ మార్జిన్ = 2 dB అంటే దిస్ ఇస్ లెట్ us say ఇది మీ గెయిన్ కర్వ్ అనుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ -2 dB లైన్ అనుకుంటే, ఆల్వేస్ గెయిన్ మార్జిన్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 dB కదా, 0 - of -2. సో గెయిన్ మార్జిన్ -2 dB అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫేజార్ కర్వ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందిగా, దాన్ని -180 degrees దగ్గర టచ్ అవ్వాలి, రైట్? -180 degrees దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. అప్పుడే మీరు గెయిన్ మార్జిన్ = 2 dB అని చెప్పగలరు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఫ్లాట్లో ఏమవుతుందంటే, లేదా రివర్స్ అయినామంటే మీరు 180 degrees లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది 2 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంటే K = 1 తీసుకున్నప్పుడు 180 degrees లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది -32 dB దగ్గర టచ్ అవుతుంది. అది 2 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలంటే, అంటే -2 dB దగ్గర టచ్ అవ్వాలంటే దానికి ఇంకొక 30 పాయింట్లు యాడ్ చేయాలి, అంటే 30 dB ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఆ 30 dB ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కోసం K వాల్యూ ఎంతైతే 30 dB ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే 31.6. సేమ్ ప్రొసీజర్, 20 lakh K = 30 dB. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి కొంచెం వినండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. థ్యాంక్ యూ.